हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉलेज क्लासेस प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर विषय रही एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स पॉलिटिकल साइंस यार मुख्यतः 4टी यूनिट रही यार 3टी यूनिट सरी जाइए ताकू तुम प्लेलिस्ट देखिदे पार यह हूँ यार चतुर्थ यूनिट रो चैप्टर 1 यही चैप्टर 1 रे रही ह्यूमन राइट्स इन इंडिया मानवाधिकार भारत में किपरि भाव रही अंडरलाइंग ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज रे यही ह्यूमन राइट्स प्रति किपरि भाव रही यथा धर्म न्याय नीति और अहिंसा यह बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर होगा जाऊँगी सो लेट्स डिस्कस इट यार गोटे इंट्रोडक्शन रही प्रस्तावना भारतीय समाज हजार हजार वर्षरु मानवता नीति न्याय और आदर्श मूल्य पर गठित आमर जो भारतीय समाज रही बहु पुराणा काल ठारू यही मानवाधिकार को गुरुत्व प्रदान कर आसुची जहाँ मानवता नीति न्याय और आदर्श उपर गठित होइची जदियो ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार शब्दटी पश्चिमी देशर विकसित होइची पश्चिमी देश अर्थात अमेरिका रूसिया फ्रांस यहीपरि देश पश्चिमी देश विकसित होइची किंतु यार मूल्य जो रही आदर्श स्वाभिमान समता दया न्याय और अहिंसा भाव यह भारतीय संस्कृति अति प्राचीन काल देखा जाए यही पश्चिमी देश गुड़िक यही मानवाधिकार को आरंभ करते किंतु यही मानवाधिकार आम भारतीय कल्चर रे बहुत पुरातन काल रही आसी वेद उपनिषद महाभारत रामायण जैन और बौद्ध दर्शन मध्यरु मनीषर गौरव अधिकार बचाइवाई दृढ़ मूलनीति गुड़िक मिली थाए आम भारत में जो धर्म गुड़िक रही जो वेद उपनिषद गुड़िक रही आमको यही मानवाधिकार संपर्क में आमको सूचना दी थाए बौद्ध धर्म है जैन धर्म है यह आमको मानवाधिकार संपर्क में बुझाई थाए यही समस्त मूल्य गुड़िक 4टी प्रमुख स्तंभ उपर निर्भर करते कौन धर्म गोटे व्यक्ति कौन करवा उचित तार धर्म कौन न्याय जस्टिस नीति और अहिंसा नॉन वायलेंस है यही 4टी मूल मानवतार भित्ति अटे जहाँ आजिर मानव अधिकार आधुनिक धारणा को गढ़ी तोली देइछि वर्तमान यही मानवाधिकार यहाँ को पालन करुछि प्रथमटी है धर्म भारतीय जो कल्चर रही धर्म को प्राधान्यता दि जाइछि भारतीय मानव अधिकार आत्मा होछि धर्म धर्मर अर्थ धर्म केवल धर्मीय आचार विचार नुहे आम धर्म कहले केवल हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ख्रीष्टियान बुद्ध जैन को भावी था यह धर्म नुहे किंतु सठिक कर्म नीति मूलक व्यवहार समाज प्रति कर्तव्य और मानवता रक्षा होछि गोटे मनुष्यर धर्म जेपरी जलर धर्म है निम्नगामी हेबा सेहीपरि मनुष्यर धर्म होछि सठिक काम करिबा नीतिमूलक व्यवहार करिबा समाज प्रति भल काम करिबा होछि तार धर्म धर्म माने कौन जहाँ देवे अर्थात समता बंटन करुणा न्याय यह हूँ गोटे मानवर धर्म अन्य मान प्रति किपरि समता रखा अन्य मान सम्मान देवा करुणा भाव रखा और न्याय प्रदान करवा यह हूँ गोटे मानवर कर्तव्य धर्म और जीव मात्र प्रति सठिक व्यवहार करवा यही धर्म धारणा मानव अधिकार आधार करे कारण जो समय धर्म अच्छी सेठी अन्याय अधिकार हनन और शोषण हो पारे नहीं जदि गोटे स्थान में लोक मान मध्य सचेतनता भाव अच्छी मानवाधिकार प्रति मानव को किपर व्यवहार कराए सेठी कौन हम अधिकार हनन हो नहीं शोषण हो पार नहीं धर्म और मानव अधिकार धर्म मानव को शिखाई थे कौन शिखाई थे समस्त को समान भाव देखा दुर्बल को सुरक्षा देवा सत्य न्याय और सत्कर्म अवलंबन करवा अन्य अधिकार रक्षा करवा गोटे व्यक्ति अधिकार क्षुण्ण हो साहाय्य करवा यह यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948 सह सहजरे मिली जाए प्रत्येक मनुष्यर निजस्व सम्मान समता और न्याय प्राप्तिर अधिकार अच्छी धर्मर 4 प्रमुख मानवता मूलक दिग गुड़िक है दया समस्त को दया भाव रखा से पशु हो जंतु हो वृक्ष हो समस्त प्रति दया भाव रखा सत्य कथा कहवा समता रखा और समस्त सुरक्षा करवा यही दिग गुड़िक भारतीय समाज को मानवतापूर्ण और अधिकार केन्द्रिक करिछि द्वितीय पॉइंट है न्याय जस्टिस न्याय को समस्त को न्यायर समता और निष्पक्षता न्यायर अर्थ होछि न्याय माने सठिक अर्थ रे समान व्यवहार करवा
ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଅନ୍ୟାୟର ନିବାରଣ କରିବା ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାୟର ନିବାରଣ କରିବା, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି ପକ୍ଷ ନ ହୋଇ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ଓ ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନ୍ୟାୟ ଭିନ୍ନ କରେ ନାହିଁ କାହାକୁ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ବର୍ଗ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଜୋର ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଆଇନର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ, କିଏ କାହାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିଏ କାହାଠାରୁ ସାନ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ନ୍ୟାୟ ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନ୍ୟାୟକୁ ଦଣ୍ଡନୀତି ବା ରାଜଧର୍ମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦଣ୍ଡନୀତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଭୁଲ କାମ କଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବା ରାଜଧର୍ମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ ମଣାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମହାଭାରତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ସହିତ ଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଧମ୍ମ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୟାକୁ ଆଧାର କରିଥିଲା। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନ୍ୟାୟ ମାନେ ହେଉଛି, ଆଜିର ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ତିନୋଟି ଆକାରରେ ନେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଦେବା? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା। ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, ଦାରିଦ୍ରତା, ଶୋଷଣ ଓ ଅସମାନତାର ନିବାରଣ କରିପାରିବ। ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମତାଧିକାର, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଭଳି ନ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ମାନବତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ନୀତି। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ନୀତିମୂଳକ ଜୀବନ। ନୀତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନୀତି ମାନେ କାହିଁକି ସଠିକ୍, କ'ଣ ଭଲ, କ'ଣ ଭୁଲ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନୀତି ମାନେ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିବା, ମିଥ୍ୟାକୁ ପରିହାର କରିବା, ଧୋକା, ଦୁର୍ନୀତି, ଶୋଷଣର ବିରୋଧ କରିବା, ମାନବ ମୂଲ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ମାନବ ଅଧିକାର ନୀତିର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? କୌଣସି ସମାଜରେ ନୀତି ନଥିଲେ ମାନବ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାହା ଜାଣିଲେ ମାନବାଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ। ଉଦାହରଣ, ନୀତିମୂଳକ ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିନଥାଏ। ନୀତିମାନ ନାଗରିକ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଅଧିକାର ହାନି କରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ପୁଲିସ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ନୀତି ଉପରେ ଚାଲିଲେ ମାନବ ଅଧିକାର ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ନୀତିମୂଳକ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସୁଚିତା, ବିଶ୍ୱାସ, କର୍ମନିଷ୍ଠ। ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ମାନବ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଅହିଂସା, ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାନବତା ନୀତି ହେଉଛି ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହିଂସା କେବଳ ଶାରୀରିକ ହିଂସା ପରିହାର ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହାକୁ ହୃଦୟରେ, କଥାରେ, ଆଚରଣରେ ହିଂସା ନ କରିବା। କାହାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଅହିଂସା ଓ ମାନବ ଅଧିକାର। ଅହିଂସା ହେଉଛି ମାନବ ଅଧିକାର ସବୁଠୁ ଆଧାରଭୂତ ମୂଲ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମାଜ ଅହିଂସାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ସେଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ହତ୍ୟା, ଅନ୍ୟାୟ, ଦମନ ତଳେଇ ହୋଇଯାଏ। ନାରୀ, ଶିଶୁ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସମାଜରେ ଅହିଂସା ଭାବ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦୟା ଓ ମୈତ୍ରୀ, ମହାବୀରଙ୍କ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହା କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଅହିଂସା ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଅହିଂସା ରହିଛି। ଏମାନେ ଅହିଂସାକୁ ଶକ୍ତିର ରୂପରେ ବିକଶିତ କଲେ, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ମାନବ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ କଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅହିଂସାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜିର ସମାଜରେ ଅହିଂସା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି? ଧର୍ମୀୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି? ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆମକୁ ଧର୍ମୀୟ ସହିଷ୍ଣୁତା, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା, ବିବାଦର ସାନ୍ତ୍ୱନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଏହା ମାନବ ଅଧିକାର ସୁଦୃଢ଼ ଆଧାର ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଚାରିଟି ମୈଳଶିଳା ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ନୀତି ଓ ଅହିଂସା କେବଳ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ,
ଏହା ମାନେ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଅଧିକାରର ଭିତ୍ତି। ଯଦିଓ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଶବ୍ଦଟି ଆଧୁନିକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାର ଭାବନା ହେଉଛି ସମତା, ସମ୍ମାନ, ନ୍ୟାୟ, ସୁରକ୍ଷା, ଔଦାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆସିଛି। ଧର୍ମ ନୀତିମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ, ସମତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ନୀତି ସଠିକ୍ ଆଚରଣ ଶିଖାଏ, ଅହିଂସା ମାନବତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଚାରିଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ କେବଳ ଆଇନର ଧାରଣା ନୁହେଁ, ଯେବେକି ଜୀବନର ଆଚରଣ, ସମାଜରେ ଚରିତ୍ର ଓ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ ଆଧାର କରିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 4ର ଚାପ୍ଟର 1। ଧନ୍ୟବାଦ।